नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला मुद्दा आहे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. ऑब्झर्व द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू अँड फ्रॉम द पिक्चर कॅन यू डिफाईन सॉलिड वेस्ट. Solid waste can be defined as waste materials that are generated through the various daily human activities. If these waste materials are properly disposed of, they can be valuable source of energy. Here two pictures are shown. What is the main difference between these two pictures? Observe carefully and write down in your book. Solid waste generated in the main metro cities of the state is approximately in Mumbai 5,000 tons, in Pune 1,700 tons and in Nagpur 900 tons. On 26 July 2005, a serious flood calamity had arisen in Mumbai because of improper solid waste management. It is only because of accumulation of plastic solid waste, and due to this accumulation of plastic, water cannot flow easily and so it causes flood. Please observe the chart in front of you on the screen. Here in the chart, classification and source of solid waste is given. Solid waste is classified into two categories: biodegradable waste and non-biodegradable waste. First, we consider biodegradable waste. The waste which is easily degraded by microbes is called as biodegradable waste. जीवाणूंच्या साहाय्याने सहजपणे कुजविता येईल अशा प्रकारचा जो घनकचरा आहे त्याला बायोडिग्रेडेबल म्हणजेच जैविक विघटनशील कचरा असं म्हणतात. It mainly includes kitchen waste like spoiled food, fruits, vegetables, ash, soil, dung, parts of plants and others. Generally, organic type of waste is biodegradable waste. We can also call it as wet solid waste or wet garbage. Because of water present in it, it gets easily degraded. If it is carefully decomposed, we can get compost and fuel of good quality from biodegradable waste. Now, non-biodegradable waste. Such a type of waste is not easily degraded because it requires a very long period of time. It is not easily degraded by microbes, and so it is called as non-biodegradable waste. Generally, it includes plastic, metals and other similar materials. It is also called as dry solid waste or dry garbage. Non-biodegradable waste म्हणजेच अविघटनशील कचरा. या अविघटनशील कचऱ्यालाच आपण ड्राय गार्बेज म्हणजे सुका कचरा असं सुद्धा म्हणतो. प्लास्टिक, धातू यासारख्या ज्या वस्तू आहेत ज्या डिग्रेडेबल नाही आहेत म्हणजे ज्यांचं विघटन होत नाही पण विघटन होण्यासाठी जास्तीत जास्त कालावधी लागतो अशा सर्वांचा समावेश या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या समूहामध्ये केला जातो. ऑब्झर्व द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. Effect on biodiversity, bad odor of waste, that is bad smell of waste, production of toxic gases, degradation of natural beauty, air pollution, water pollution, soil pollution, also spreading of diseases. These all are the harmful effects of solid waste. Observe it carefully and draw the diagram in your book. Our next topic is necessity of solid waste management. For preventing environmental pollution and to keep the surrounding clean, it is necessary to avoid solid waste.
or it is necessary to manage solid waste properly. Also, for energy as well as for fertilizer production, it is very important. It also give employment opportunities. To reduce the strain on natural resources through treatment of solid waste, it is necessary to manage it properly. To improve the health and quality of life and to maintain environmental balance, it is necessary to maintain solid waste management. Write down these points in your notebook. Necessity of solid waste management. Our next topic is 7 principles of solid waste management. The first one is reuse. Reuse म्हणजे मराठीत पुनर्वापर. मित्रांनो, आपल्या घरात आपली आजी आई हे वाकळं शिवतात. वाकळ, गोधडी ह्या ज्या आहेत हे शिवण्यासाठी ती जुन्या कपड्यांचा वापर करते. म्हणजे काय करते, ती पुनर्वापर करते. दे रियूज द मटेरियल अवेलेबल अँड इट रिड्युसेस द सॉलिड वेस्ट. या पद्धतीने टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू बनवण्यासाठी सुद्धा तुम्ही बऱ्याच वेगवेगळ्या प्लास्टिकच्या वस्तू, धातूच्या वस्तू यांचा वापर करून नवीन नवीन वस्तू बनवत राहतात. हे काय झालं, रियूज. दुसरं आहे रिफ्यूज. रिफ्यूज म्हणजे वापर नाकारणे. प्लास्टिकच्या किंवा थर्माकोलच्या ज्या वस्तू आहेत, ज्या नॉन बायोडिग्रेडेबल आहेत, ज्याचं विघटन होऊ शकत नाही, अशा वस्तूंचा वापर नाकारला म्हणजे काय होईल की त्याची निर्मितीच होणार नाही. आणि म्हणून रिफ्यूज हे सुद्धा एक प्रकारचं त्या 7 तत्वांपैकी एक तत्व आहे. तिसरं आहे रिसायकल. रिसायकल म्हणजे पुनर्चक्रीकरण. ज्या काही प्लास्टिकच्या वस्तू आहेत, पेपर्स आहेत किंवा ग्लास म्हणजे काच आहे, हे जे सगळं आहे त्याला आपण भंगारमध्ये देऊन त्यापासून नवीन वस्तू तयार करू शकतो. त्याला म्हटलं आहे रिसायकल. प्रोडक्शन ऑफ युजफुल आर्टिकल्स बाय रिसायकलिंग सॉलिड वेस्ट. त्यामुळे काय फायदा होतो, तर मूळ भांडवल जे आहे ते कमी लागतं आणि कच्च्या मालाची बचत होऊन आपल्याला नवीन माल हा कमी किमतीमध्ये उपलब्ध होतो. रिथिंक. रिथिंक म्हणजे पुनर्विचार. Rethinking our habits, activities and their consequences in connection with the use of various articles of daily use. आपण घेतलेल्या ज्या वस्तू आहेत ह्या आपण कशा वापरतोय, आपण खरोखर त्यांना काळजीपूर्वक वापरतोय का, वाया तर घालवत नाही आहे, आपल्या वागणुकीतून किंवा आपल्या वस्तूंच्या वापरातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॉलिड वेस्टची निर्मिती तर होत नाही आहे ना, या प्रकारचा विचार करणं त्याला म्हटलेलं आहे रिथिंक. पुढचं आहे रिड्यूस. रिड्यूस म्हणजे वापर कमी करणे. टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रिसोर्सेस. जसं की यूज अँड थ्रो या प्रकारचे जे काही नवीन निर्मिती आता होत आहे याला आपण कमी केलं पाहिजे. यूज अँड थ्रोचे पेन आपण वापरतो, त्यामुळे काय होतं की जास्तीत जास्त प्रमाणात प्लास्टिकची निर्मिती होते आणि तेवढा प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो. हा जमा झालेला कचरा जो आहे त्याची विल्हेवाट लावली जात नाही आणि त्यामुळे सॉलिड वेस्ट जे आहे त्याची क्वांटिटी वाढत राहते. रिसर्च म्हणजे संशोधन. सॉलिड वेस्ट कसं तयार झालेलं आहे, ते कमी कसं करता येईल, त्यासाठी काय करावं लागेल, या प्रकारचं जे विचारसरणी आहे त्याला म्हटलेलं आहे रिसर्च. आणि शेवटचं तत्व आहे रेग्युलेशन अँड पब्लिक अवेअरनेस. म्हणजे लोकांमध्ये जनजागृती वाढवणे. द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू शो द पिरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डिफरंट काइंड ऑफ वेस्ट. रीड द टेबल केअरफुली, राईट डाऊन इट इन युअर बुक अँड स्टडी वेल.